وسيدنا الإمام قطب الإرشاد والعباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا الإمام قطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الشيخ أبي يزيد المصطفي وقطب العلوم شيخ محمد بن محمد أبو حامد الغازلي وسيد الإمام قطب الأكوان الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم القادري السماني المدني والشيخ مولانا محمد رشد بن عبد الله قلمبين البنجري والشيخ محمد شربني عبدا بغيل والشيخ محمد زين العلمي والشيخ محمد كشف الأنور والشيخ محمد شعرني عريب والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقنبل أبو محمد أمين بدلي وجدي شيخ محمد قدري بن يوسف البنجري والشيخ عبد المجيب جزولي والشيخ محمد ثاني والشيخ الحبيب علي مشهور بن حفيظ وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وخصوصياتهم. أكرمنا يا الله بالفتوح والمنى والغبن واقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا ويسر لنا أهل بيتنا وطلابنا الزيارة مكة والمدينة وبارك لنا في كل أحوالنا وادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وإياك والقسوة وهي غلظ القلب وجموده حتى لا يتأثر بالموعظة ولا يرق ولا يلين عند ذكر الموت والوعد والوعيد وأحوال الآخرة. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Kembali kita diizinkan oleh Allah bersama-sama di waktu awabin, di waktu yang Allah berikan keutamaan antara maghrib dan isya di malam Itsnin, malam yang dicintai oleh Rasulullah, untuk bersama-sama mengisi waktu itu dengan menuntut ilmu agama atas taufik, hidayah dan inayah Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan sebab kita didudukkan oleh Allah di dalam majelis ilmu yang mendatangkan rahmat, maka otomatis bala dijauhkan oleh Allah. Mudah-mudahan bala dunia Allah jauhkan, apalagi bala akhirat Allah singkirkan. Mudah-mudahan, amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa azabakumullah.
Menyambung kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, masih dalam bab menata hati. Wa iyyaka wal qaswata, dan hati-hatilah kamu. Artinya berhati-hatilah kita nih berataan. Wal qaswata, yaitu daripada kerasnya hati. Apa itu al qaswata? Wa hiya ghiladhul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'atharu bil mau'izah, yaitu hati yang diliputi suatu hal yang beku, padat, lagi keras. Beku, padat, keras. Mau apa lagi tuh? Hatta la yata'atharu, sehingga dia tidak berpengaruh bil mau'izah, dengan nasihat. Kebal lawan nasihat, anti lawan nasihat, anti lawan duduk di majelis ilmu. Itu merupakan tanda hati yang keras. Siapa yang bilang? Ini musannif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apabila kita lihat diri kita itu dinasihati susah, ya kan? Bahkan yang paling anehnya alergi. Alergi itu artinya kadang-kala mendengar nasihat lalu sakit hati. Nah, ini perlu dipertanyakan hatinya. Ada apa gerangan dengan hatiku? Dikala nasihat itu laksana makanan asupan rohani, kita menolak berarti kita, rohani kita itu ada yang sakit. Coba pian nih, Bu. Bu. Mun pian tuh garing, ya kah Pak? Garing nih. Dikasih makanan tuh hantak, ya kah? Asal bujur-bujur garing. Mun gagaringan aja makan ganjang. Iya kah? Orang garing itu selera makannya pun mulai menghilang, sehingga diimpus, ya apa dokter? Untuk mengganti asupan makanan dengan infus tadi. Begitu juga kalau rohaninya sakit, hatinya sakit, ya kah? Maka makanan rohani itu pun dia tidak selera. Oh, ada yang sakit nih dalam hatiku, ada yang sakit dalam jiwaku. Kenapa setelah mendengar nasihat rasanya kadang mau menerima, muntah. Kayak kita makan muntah, muntah. Kadang mau masuk lalu muntah. Nah, begitulah hati yang keras, anti nasihat. Wal'iyadu billah. Bukan berarti Bapak Ibu orang yang menasihati itu lebih baik daripada pian, bukan berarti. Siapa tahu yang menasihati lebih buruk dari pian. Cuman dia diberikan tugas untuk menyampaikan itu nasihat, ya kah? Lalu ia menyampaikan itu pun kepada pian sebenarnya kembali kepada dirinya, kembali kepada yang menyampaikan, ya kah? Artinya nih, kalau seumpama orang tadi hanya sekedar menyampaikan, orang aja yang kanyang tapi seorang lapar, bungul namanya. Ya kah? Orang terus yang diobati, seorang yang dibikin sakit tuh bungul namanya. Nah, maka apabila ada yang menasihati kita, kita pandang, ambil nasihatnya. Yang menasihati pun memandang dirinya, bahwasanya dirinya pun belum tentu lebih baik daripada yang dinasihati. Ya Allah, mudah-mudahan Allah nih melunakkan hati kita nih, ya Allah. Wala yariq wala yalinu 'inda dzikril mauti wal wa'di wal wa'idi wa ahwalil akhirah. Dan hati yang keras itu tidak lembut, tidak halus. Ketika disebutkan tentang kematian, dia tidak tersentuh. Ah, mati itu. Mati-mati sudah. Kadang lalu rasa takutan untuk menghadapi kematian itu, dengan takutnya tadi membuat dia persiapan. Bukan takutnya lari dari kematian, tapi takutnya dengan kematian dia membuat persiapan untuk mati. Lain dibahasakan takut kematian, lari dari kematian. Kita tidak bisa lari dari kematian, iya kan? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu yulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai kekasihku Muhammad, yang namanya kematian itu, siapapun dia tidak bisa lari daripada itu kematian. Pasti kematian itu akan menemuinya, ya kan?
Maka apapun kondisi pian yang pian ingin mengusahakan supaya hidup selama-lamanya, itu mustahil. Pian minum obat apa aja nih, ya kan, hendak hidup sampai kiamat kada mungkin. Mun hendak sehat iya, ya. Tapi mun hendak hidup selama-lamanya mustahil. Sama nih mikrofon, ya kan, nih sound system, ya kan. Dipelihara, bukan kita mengatakan mikrofon sound system ini untuk dia selama-lamanya bagus, kada mungkin. Pasti ada masanya rusak. Tapi kenapa jadi dipelihara? Supaya masanya jangan cepat rusak, kan begitu. Tapi ada masanya pasti rusak. Ada barang dunia ini yang selama-lamanya kuat, kada ada. Pasti hancur lioi. Mobil pian pelihara, pian kunci, pian kada pakai. Kenapa pian kada pakai abahnya? Sayang aku lo mobilku. Kada dipakai rusak, dipakai pun bisa rusak, kan begitu. Itulah dunia. Tapi merawatnya untuk menjaga masanya supaya jangan cepat rusak. Ya Allah. Wal wa'di, dan dia tidak juga tersentuh dengan janji Allah. Janji manusia, Masya Allah, percayanya minta ampun. Janji Allah diabaikan. Nah ini ujar Allah, yang namanya orang yang beramal, beriman, ya kan, saleh, dimasukkan ke dalam surga. Janji siapa tuh? Janji Allah. Orang yang ingkar, kufur, dimasukkan ke dalam neraka. Itu janjinya siapa? Janjinya Allah. Dia tidak pernah menanamkan di dalam hatinya rasa keyakinan kuat akan janji itu pasti akan terjadi. Nih, gerhana tadi, ya kan? Terjadi pula yang namanya fenomena alam, gerhana sebagian, ya kan? Gerhana matahari sebagian. Mulainya jam berapa tadi? Mulai jam 15.35 sampai jam 17.11 kata deh, menurut nih edaran dari Kementerian Agama. Diingatkan oleh Allah kalau Kementerian Agama sebagai wasilah, tapi pada intinya Allah ingin mengingatkan kembali kepada kita. Tuh ujar Allah, matahari itu siapa? Makhlukku juga. Tuh matahari itu kada pernahnya ingkar lawan aku, kada pernahnya kada taat lawan aku. Ujar Allah, matahari kamu beredar sesuai peredaran ikam, ya kan? Tapi ketika Allah suruh matahari itu mulai menyimpang dari edarannya, lalu terjadilah gerhana atas perintah siapa? Allah. Untuk apa? Ya tadi, untuk mengingatkan kita. Allah kasih matahari, Allah kasih bulan sebagai fasilitas kita hidup. Terangnya siang, oleh adanya matahari Allah jadikan sebabnya terang itu tersebut. Terangnya malam, oleh sebab ada rembulan yaitu bulan. Oleh sebab itulah Allah berikan keterangan di dalam perjalanan malam hari kita. Nah, dua makhluk Allah yang bernama matahari dan bulan di dalam khutbahnya Nabi kita Muhammad nih. Nabi kita Muhammad tuh pas gerhana, Bapak Ibu, pas gerhana beliau langsung mengajak kepada sahabat untuk mengadakan sholat gerhana matahari. Dalam hidupnya Rasulullah, beliau cuman menemui gerhana sekali. Dalam hidupnya berapa kali gerhana sudah? Ya kah? Kada kehitung lagi. Dalam hidup Rasulullah selama 63 tahun cuma sekali Rasulullah menemui gerhana, itu gerhana matahari. Kita nih hampir setiap tahun. Ayo, tandanya apa? Ya tadi ujar Nabi, salah satu tanda dunia ini mau hancur yaitu kiamat adalah seringnya terjadi gerhana. Percayakah? Tidakkah? Itu kembali kepada kita. Entah generasi anak kita kah yang terjadinya kiamat, atau malah secepatnya generasi kita, wallahu alam, atau generasi cucu kita, wallahu alam. Cuman tanda-tanda itu sudah ada. Ya Allah, buat apa Allah kasih tanda-tanda kebesaran itu?
buat kita tambah takut dengan Allah. Makanya Nabi mengajak sujud kepada Allah. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Daripada tanda kebesaran Allah di mana adanya malam, siang dan bulan dan matahari. La tasjudu lisyams. Jangan kalian sujud kepada matahari. Wala lil qamar. Jangan sujud kepada bulan. Wasjudu lillah. Sujudlah kepada Allah. Lalu Nabi mengajak sahabat pada saat itu untuk sholat gerhana, sujudnya kepada Allah yang menjadikan matahari. Kenapa? Supaya jangan sampai ikut-ikutan mitosnya orang Majusi. Majusi itu penyembah api, penyembah matahari. Itu apabila terjadi gerhana, mereka melakukan ibadah ritual menyembah matahari. Lalu Nabi kita mengajak kita takut kepada Allah, menyembah kepada Allah yang menjadikan matahari. Ya Allah. Setelah Nabi sembahyang gerhana, lalu khutbah. Di dalam khutbah Nabi beliau mengatakan, innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. La yankhasifani. Tidak terjadi dua makhluk Allah yang bernama matahari dan bulan ini gerhana. Tidak terjadi gerhana dua makhluk Allah ini. Limauti ahadin, karena matinya seseorang, auli hayati, karena hidupnya seseorang. Kenapa Nabi kita menegaskan dalam khutbahnya pada saat itu dengan hadis ini? Karena mitosnya orang jahiliyah. Ketika terjadinya gerhana, mereka mengatakan, nah ini gara-gara anaknya Muhammad meninggal, yaitu Ibrahim. Pas kebetulan anak Nabi kita Muhammad itu bernama Ibrahim meninggal. Terjadilah gerhana. Lalu mitos itu keluar dari pemahaman jahiliyah. Ujar jahiliyah, ini karena matinya Ibrahim. Lalu Nabi menegaskan, ini gerhana bukan karena adanya kematian, bukan adanya kehidupan. Artinya bukan sebab adanya yang mati, bukan ada sebab yang hidup, bukan. Tapi apa ujar Nabi? Kembali bahwasanya terjadi ini karena ini merupakan tanda kebesaran Allah. Fa idza raaitum dzalik, apabila kalian melihat demikian itu, melihat apa? Gerhana nih. Kita melihat, ya kah? Menyimak, mendengar, mengetahui terjadi gerhana oleh sebab alat-alat kita yang canggih nih. Ilmu falaknya para ahli astronomi kah? Yang astronomi lah. Nah, mereka menghitung-hitung dan melihat dengan ilmunya bahwa akan terjadi gerhana, disampaikan kepada kita. Kita mengetahui, bahkan kita menyaksikan dari beberapa daerah ada yang melihat langsung, ya kan, keseluruhan gerhana itu. Kalau wilayah kita hanya sebagian. Maka Nabi kita mengatakan, fad'ullah, apabila kalian melihat itu gerhana, berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah. Wa sallu, dan sembahyanglah. Lalu Nabi melaksanakan sembahyang gerhana itu. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi amalan terjadinya gerhana 4 jangan sampai pian lupakan. Supaya apa? Supaya kita itu semakin akhir hayat kita semakin ditambah rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut tuh kada kawa di skenario kada kawa, diolah-olah tuh kada kawa. Iya, kita mengkaji ilmu nih, ilmu agama nih, ya kah? Hanya sebagai media hati kita supaya tambah takut kembali, yang menjadikan takut melewati sebab ilmu ini adalah Allah yang memberikan itu ilmu. Banyak orang yang paham tentang agama tapi dia tidak takut dengan Allah. Banyak dia pintar tentang agama tapi dia menentang Allah. Jadi kembali kita belajar ilmu agama, ya Allah, tidaklah kami belajar ilmu agama kecuali minta apa? Nih, al-khawf minal jalil, al-khawf minallah, yaitu takut daripadamu ya Allah. Ya Allah. Wa ahwalil akhirah, dan orang yang namanya qaswah tadi, hati keras, dia tidak
berpengaruh dengan hal keadaan akhirat. Bahkan yang paling khawatir tidak percaya dengan akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hatinya kadang mau memahamnya. Memaham apa? Memaham ayat-ayat Allah, memaham agama Allah. Bisi hati ya nih. Tapi kadang mau digunakan untuk memaham agama Allah, kadang mau memaham apa yang dijadikan oleh Allah. Percuma, iya kan? Percuma. Fungsinya kada difungsikan. Ya Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga memiliki mata, tapi matanya tidak melihat daripada tanda kekuasaan Allah. Kadang mau maitihi Al-Quran, kadang mau maitihi hal-hal yang bermanfaat, yang diitihi hal-hal yang membawa negatif. Nih hati kita ini kan bisa berpengaruh oleh pandangan mata, Bu, ya Bu ya. Pian melihat sesuatu, setelah pian lihat masuk ke dalam hati, ya kan, berpengaruh besar di dalam hati pian ini oleh media mata. Maka sering-seringlah melihat hal-hal yang bisa membuat hati pian itu berpengaruhnya positif. Bahkan nih menurut ilmu warna-warni saja, ya kan, ini ilmu warna-warni, melihat yang hijau bisa mendatangkan kenyamanan di hati. Kan macam-macam tuh, ya kan. Ini ilmu apa namanya itu, wallah alam sebutannya. Ilmu warna-warni itu, melihat warna ini mendatangkan ini, melihat ini. Itu saja mendatangkan efek kepada hati kita. Apalagi kita melihat sesuatu yang mengeraskan hati kita, yaitu melihat tayangan-tayangan yang membuat kita jauh dengan Allah. Ya Allah. Lalu disebutkan lagi di dalam kitab ini, qala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Sejauh-jauh sesuatu, artinya paling jauh di antara segala sesuatu yang jauh daripada Allah. Orang itu paling jauh kepada Allah di antara hamba Allah yang jauh kepada Allah. Yang paling jauh lagi apa? Al-qalbul qasi, yaitu hati yang keras. Orang yang memiliki hati yang keras itu yang paling jauh sudah posisinya kepada Allah. Ya Allah. Orang yang kada sembahyang jauh lawan Allah kan. Orang yang kada taat jauh lawan Allah. Tambah hatinya yang keras itu lebih jauh lagi daripada Allah. Ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, minasyaqa'i arba'un, daripada tanda celaka itu ada 4. Tanda celaka itu ada 4. Yang pertama, qaswatul qalbi, hati keras. Nih keras kepala aja kita ada ketujuh, ya kah? Ada istilah keras kepala. Orang memberikan jalan terbaik, ujar sini mau kada menurutku, pokoknya kada pakai menurut yang lain. Nah, ini orang keras kepala, ya kah? Ini ampun maaf, minta halal minta ridho. Cara kita menundukkan hati kita nih. Yang tadi biasa jadi imam, coba jadi makmum. Yang tadi bisa ceramah, coba jadi pendengar, gitu. Ya kan? Yang tadi jadi kepala, coba jadi bawahan. Kenapa? Ketika kita berada di atas, lupa dengan di bawah. Ya Allah. Ketika sering baca doa, ya kasih dia, coba yang lain baca doa. Mau kada kita menerima doa orang? Ya kan? Ya Allah. Itu mendidik, menterbiah hati kita dengan kita mengkondisikan yang tadi di atas kita coba ke bawah. Bahkan nih kalamnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, salah satu musyrik dakwah yang ada di Darul Mustafa. Nah, beliau ini mengatakan begini, ujar Sidin, mun kita itu sudah ada rasa kita yang paling bagus, lah kasih ke WC. Lah kasih ke WC. Gasan apa ke WC? Barsihi WC itu. Japai itu kotoran ikam seorang tuh. Rasakan tuh pun siapa tuh. Bersihi. Itu meruntuhkan sifat keangkuhan. Nah,
Kenapa? Karena kita ini biasanya kalau sudah hidup serba mewah, hidup serba merasa paling alim, merasa paling sugih, merasa paling pintar, itu cara menundukkannya adalah kita kembali ke bawah. Itu aja. Tapi kalau kadang mau juga kembali ke bawah, berarti bahaya itu kita. Kenapa? Sifat sombong ini akan menggerogoti amalan kita. Ya Allah. Ya salah satunya dampak kerasnya hati itu adalah sombong. Ada lagi, kita nih sebagai kuitan, ya kah ulun bisi anak, puan pian bisi anak, ya Allah, yang kada bisi anak mudahan lakas bisi anak. Bisi anak. Ketika anak kita tuh menasihati kita mau kada mendengarkan. Ya kan? Ketika kita salah, bah, sudah sembahyang bah, ayo sembahyang. Mau kada mendengarkan kita? Biasanya karena kita merasa kuitan, kami nak tahu, abah lebih tahu. Nah, itu bisa kita. Bujurah adakah? Nah, itu. Nah, ini kondisikan hati kita. Ketika kita jadi orang tua, ya kah? Kita memang yang namanya posisi orang tua lebih tinggi daripada posisinya anak. Tapi ketika anak kita mengingatkan sembahyang, mengingatkan sesuatu yang kita langgar itu salah, ujar anak kita, bah makan berdiri itu ujar guru ulun kada boleh. Ini belajar TK nih, iya kah? Kita makan berdiri. Tagur anak kita, bah kada boleh makan berdiri. Pananahunya ikam dah. Jangan. Bahkan yang lucunya tuh adalah kayak ini. Anak kita itu menagur, bah ini bahaya, maaf aja salah pian minum berdiri. Ujar si abahnya, bisa-bisanya. Jadi dijawab anaknya, pian ini menyuruh ulun sekolah gasan bisa. Bujur ada kah? Kita menyekolahkan anak gasan bisa anak kita tak salah ditagurnya wajar. Lalu disitulah kita bisa mengkondisikan hati kita. Apakah kita mau menundukkan sedikit hati kita atas kekhilafan kita? Anu satemunnya kita tunduk akan timbul kena dijajak anak kada. Semakin kita tunduk, anak kita semakin tawadhu. Semakin kita congkak sombong, anak kita tambah sombong. Itu biasanya. Ya kan? Contoh logika, apabila kuitannya sugih, anaknya merasa paling sugih pada kuitannya. Bujur kada kah? Begitu juga ketika kita merasa sombong, anak kita lebih sombong daripada kita. Itu efek. Nah, jadi kita lajari anak kita supaya menundukkan hati. Abah aja hakun mendengarkan nasihat ulun, masa ulun kada hakun mendengarkan nasihat abah, kan begitu. Begitu juga lakian nasihati bini, ya kah? Salah kita. Begitu juga akhirnya bini kita, muah laki kunilah ditagur masih, masa aku kada masih ditagur laki. Nah, akhirnya seimbang Bapak Ibu. Ya Allah. Kalau sudah hati keras tadi merasa benar, merasa bujur terus. Padahal maaf minta halal minta itu lu betakun pian, adakah di dalam kehidupan kita ini terus bujur ke dada? Pasti ada aja salah. Kenapa? Kita bukan malaikat. Kita ini manusia, ada aja salahnya. Ya Allah. Bahkan nih di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, sudah yuk sampaikan pada malam Senin dulu yuk. Dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah yang tentang Syekh Abdul Qasim mengatakan tanda wali. Wa min syartil wali ayyakuna mahfuzan kama anna an-nabiyya ayyakuna ma'suman. Sudahlah. Belum maksudnya lah. Okay. Ujar Syekh Abdul Qasim dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, ujar sidin nih, daripada tanda syaratnya orang itu menjadi wali adalah orang wali itu adalah maksum. Maksum itu apa? Maksum apa? Terpelihara. Mahfuz. Wa min syartil wali ayyakuna mahfuzan kama anan nabi ayyakuna ma'suman. Ampun maaf terbalik. Wali itu syaratnya adalah mahfuzan, terpelihara, sebagaimana nabi itu adalah maksum, tidak pernah melakukan maksiat. Lalu disyarahkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama siapa? Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitab Ad-Durratul Manthurah. Dalam kitab Ad-Durratul Manthurah disebutkan syarah daripada itu. Maksud wali itu mahfuzan itu apa maksudnya?
Wali yang namanya mahfuzan itu adalah wali yang tidak bisa kita katakan tidak pernah berdosa. Dia pernah berdosa tapi langsung tobat, langsung ditegur oleh Allah. Tanda kita dipelihara oleh abah dan mama kita. Ketika kita salah, abah mama kita pasti menegur dan memberitahukan itu salah. Iya kan? Artinya dipelihara. Begitu juga wali. Wali itu dipelihara oleh Allah karena dia adalah seorang manusia pernah khilaf. Contoh, satu cerita Ibnul Arabi, tahu kan Ibnul Arabi? Seorang ulama, tokoh dunia, alim besar, baharul ulum, lautan ilmu. Pada satu ketika berlayar Imam Ibnu Arabi ini menuju satu tempat di tengah lautan, gelombang dahsyat. Kapal Sidin itu mulai oleng, mulai mau tenggelam. Berdiri Sidin di haluan kapal. Ya Buhair, uskun ya Buhair. Hei laut kecil, diam. Ya kah? Fa inna fawqaka bahar minal ilim. Ketahuilah bahwasanya di atasmu laut kecil adalah aku yang punya lautan ilmu. Nah, ini seorang wali. Ia mengucapkan seperti itu adalah sesuatu hal yang wajar karena dia merasakan dia punya ilmu. Tapi Allah sayang kepada walinya, ditegurlah, datanglah ikan, iwak. Ujar iwak, hei syekh, hei imam, Masya Allah, iyanlah sekali berucap laut langsung tenang. Mantap ya. Ujar iwak nih, mantap ya. Ujar si imam, emang ada masalah kah? Wah, ini bahasa kita ya Allah. Emang ada masalah kah wak? Jadi kamu jadi berucap kayak itu. Kada bang, ada masalah. Cuman hendak tahu benar kayak bergerak yang namanya lautan ilmu. Ujar Imam Ibnu Arabi, iya, lautan ilmu adalah orang yang terus mengejar ilmu. Hadang dulu jar iwak. Mun bujur-bujur pian itu lautan ilmu. Tolong jawab pertanyaan ulun ini. Iwak nih betakun lawan Syekh Ibnu Arabi. Ujar iwak, Imam, ada dua orang laki-laki yang sudah berstatuskan kawin alias punya istri nih. Berangkat menuju suatu tempat. Sampai kepada tempat ditujunya, dua laki-laki ini yang satu jadi ikan, yang satu jadi batu. Yang satu jadi ikan, yang satu jadi batu. Ujar iwak, Imam Ibnu Arabi, bagaimana hukum masa iddahnya si istrinya tadi? Sedangkan dalam fikih, dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan tentang iddah laki jadi batu atau laki jadi iwak. Adakah? Ada kalau yang ada laki mati, ya kah? Habis itu laki tak cerai. Kan dalam hukum pernikahan nih, fikih munakahat. Lalu Imam Ibnu Arabi, astagfirullah, dengan iwak nih menagur Imam Ibnu Arabi. Sadar Imam Ibnu Arabi bahwa perkataannya itu terlalu sombong, terlalu angkuh. Lalu ujar iwak, Imam Ibnu Arabi, setelah kau sampai di tujuan ikam, cari ikam itu jawabannya. Sampai ikam ketemu jawabannya, jangan lupa tulis di kitab ikam itu bahwasanya ikam berguru dengan iwak. Sanggup kada wahai imam? Imam tadi sampai di tujuan, kadang menyanggupi lagi, sampai di tujuan, ketemu ilmu itu, lalu menuliskan dalam kitabnya bahwasanya dia ambil ilmu ini sebab iwak, dan iwak sebagian dari guruku menundukkan hatinya yang merasa berilmu. Karena Allah sayang, langsung ditegur oleh Allah. Ya kan? Nabi Adam sayang, langsung ditegur oleh Allah. Orang yang kada ditegur oleh Allah itu istidraj, Bapak Ibu. Hati-hati nih. Hidupnya mulus saja, kada pernah ditegur. Nyaman aja, garing kada pernah, bermasalah kada pernah, duit banyak aja, sembahyang kada deh. Ini istidraj nih, bahaya. Dilanjur. Ya Allah. Maka di dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, 40 hari nih, 40 hari dalam perjalanan kita 40 hari. Dalam 40 hari ini kada ada satu cobaan yang kita rasakan, berarti itu tanda istidraj. Dalam 40 hari Bapak Ibu,
Pian rasakan dalam perjalanan pian ini dalam riwayat hadis 40 hari pian berjalan itu kada ada lalu ujian dan cobaan dalam 40 hari berarti pian diistidraj. Makanya ulama atau wali ketika diuji alhamdulillah berarti Allah masih perhatian denganku. Ini memahami apa yang Allah berikan melewati ujian. Ya Allah. Pujian juga adalah ujian. Nikmat juga adalah ujian. Kenapa? Kenapa karena ujian? Karena ashkur am akfur. Ya kah? Apakah aku ini bersyukur ataukah aku ini kufur? Kita dapat nikmat diuji oleh Allah. Syukurkah? Kufurkah? Mun kita syukur lulus ujian. Mun kita kufur dengan nikmat kada lulus ujian. Nah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat alhamdulillah. Tapi ingat dari nikmat itu ujian. Mampu kada kita syukur. Ya Allah. Ya Allah bitaufik, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Yang selanjutnya tanda celaka yang kedua adalah wajumudul ain. Air mata yang kada pernah menangis atau mata yang kada pernah menangis. Air mata yang kada pernah keluar. Jumud itu artinya beku. Air matanya beku, kada pernah mau keluar. Menangis. Hilang kendaraan nangis. Wah, kendaraan udah hilang apanya? Makanya nungkar kredit belum lunas. Nasib. Ya Allah. Anak hilang nangis. Bini hilang nangis. Rumah terbakar nangis. Iman hilang, tenang-tenang aja. Ya Allah. Jumudul ain. Ujar Nabi SAW, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut dengan Allah adalah mata yang tidak akan menangis di hari kiamat. Mata yang menangis karena takut dengan Allah itu nanti di akhirat mata itu kada pernah menangis lagi, bahagia. Jangan pian anggap tetesan air mata karena takut dengan Allah itu sepele. Tidak Bapak Ibu. Pahalanya melebihi mengalirnya darah di fisabilillah. Itu ujar Nabi. Menangis kita malam takut karena takut kepada Allah itu melebihi pahala mengalirnya darah di dalam jihad fisabilillah. Ya Allah. Bahkan Nabi SAW, nah kembali kepada gerhana tadi, ketika beliau menyampaikan khutbah, di penghujung khutbahnya beliau mengatakan, ya ma'asyiral muslimin, wahai seluruh orang muslim, la ta'lamuna bima a'lamu. Ya, kalian itu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Apa ujar Nabi? La dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ujar Nabi, sungguh terlalu banyak bagi kalian itu tertawa tapi sedikit menangis. Tertawa, wah, kada pernah menangis sedikit pun takut dengan Allah. Dosa yang setuju kada pernah ditangisi, tawa aja. Jangan pian kira nih, ampun maaf, guru-guru yang belucu tuh malamnya kada menangis. Jangan pian kira. Dia memberikan petuah ilmu kepada kita supaya kita itu nyaman. Dengan dia bikin bumbu-bumbu kelucuan supaya kita yang sifat malal bosan ini kada bosan. Tapi jangan pian sambat, guru itu cuma ajak tertawa kada menangis. Kada, ada kalanya sidin menangis. Coba lihat, kada semua guru yang belucu tuh belucu terus, pasti ada kalanya mengajak umat menangis. Iya. Kenapa jadi diajak kita untuk menangis? Ya tadi pahalanya, tangisan kita, setetes air mata taubat kepada Allah itu memadamkan api neraka kita yang cikal bakal jatah kita. Andai kata kita ditakdirkan masuk neraka, padam api neraka itu oleh air mata kita. Taubat kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga. Jangan hanya menangisi dunia yang hilang, Ibu. Tangisilah iman kita yang mulai hilang. Tangisi. Ya Allah. Wal hirsu, tanda celaka yang ketiga adalah ambisius masalah dunia. Hendak dapat pangkat, sogok.
ambisius nih. Ini ampun maaf aja minta halal minta ridho ulun. Iyakah, tidak ada niat menyinggung siapa-siapa. Kembalikan bahwasanya ini adalah kasih sayang Allah yang mengingatkan kita semua. Melewati lisan Nabi kita Muhammad, ujar Nabi kita Muhammad, ambisius terhadap dunia salah satu adalah celaka kita di akhirat. Anak jadi PNS sogok, ampun maaf nih, hendak benar ambisi, padahal mun takdirnya kita jadi PNS kada disogokin jadi, munnya kada jadi, biar kita sogok kada jadi, kita buang duit. Mana sudah celaka, ya kah? Kita sogok kada sukses pula, 2 kali celaka aja, duit habis nih. Kawa juga semua sukses dengan menyogok, selamat di dunia, akhirat kita celaka. Ya Allah, ampun maaf, dengan banyaknya cara semacam ini orang memperoleh jabatan di pemerintahan, maka jangan salahkan pemerintah kita yang berdiri itu kada ada lagi sesuai dengan kapasitas ilmunya. Jangan salahkan. Akhirnya yang berdiri jadi pemerintah yang banyak duit, yang berilmunya yang sesuai kapasitasnya kada berduit, kasihan. Salah siapa? Kita yang manajemen seperti itu, merusak tatanan fungsi yang sebenarnya dipegang oleh ahlinya, tapi sebaliknya dipegang oleh orang yang punya duit. Ampun maaf, ulun kada menyinggung siapa-siapa. Ampun maaf. Jangan Bapak Ibu lah, jangan terlalu ambisi. Allah kada bakalan menukar rezeki pian, kada bakal tertukar rezeki pian. Yakin itu kada tertukar. Pian paksa pun nih, jadi pian dengan cara semacam itu, ya tadi jar ulun, rezeki yang pian dapat tuh mencelakai pian. Kasihan kita, iya kah? Ya tadi ulun kasihan diri kita nih, hanya untuk kebahagiaan sesaat, merugikan kebahagiaan akhirat selama-lamanya. Kasihan kita, kasihan kita. Jangan Bapak Ibu. Anak kita nih, anak kita masukkan sekolah apa aja, kada kawa, jangan dipaksa dengan cara semacam itu. Sekolahnya kada berkah, ilmunya kada berkah, akhirnya jadi juga sombong lawan pian, akhirnya jadi juga pian dilupakan, akhirnya jadi dua pian kada didoakan. Jangan. Kami sudah terlanjur Ustaz, taubat. Kada ada pintu taubat tertutup kecuali kematian sudah tiba buat kita. Mumpung masih ada kesempatan taubat. Astagfirullah. Makanya gerhana diperbanyak kita untuk istighfar kepada Allah. Andai saja nih jadi ustadz itu pakai sogok, mungkin banyak yang pakai sogok. Ya Allah. Malah nyogok ustadz jadi. Ya Allah. Jangan Bapak Ibu lah, mohon benar ambisius untuk kita mengejar pangkat dunia, jangan berlebih-lebihan, jangan. Kita boleh termotivasi untuk mencapai satu kesempatan mendudukkan diri kita menjadi orang yang bisa bermanfaat di dunia, tapi dengan cara prosedur tatanan agama yang baik. Kita tidak dilarang untuk jadi gubernur, jadi presiden, tidak dilarang. Agama tidak pernah melarang, cuman caranya Bapak Ibu. Caranya itu agama menata supaya kita selamat. Gitu. Agama kada pernah membatas-batasi kita untuk bahagia di dunia, kada. Malah agama mencarikan jalan kita untuk bahagia di dunia, bahkan bahagia di akhirat. Salah bagi kita kalau mengatakan agama itu membatasi kebahagiaan dunia. Salah. Agama itu maulah kita bahagia di dunia, bahkan bahagia di akhirat. Nah itu harus kita tanamkan. Ya Allah. Yang keempat terakhir, tanda orang celaka adalah tulul amal, panjang cita-cita. Panjang cita-cita, begawi kada. Bisi rumah kayak istana, guring aja, mustahil. Hendak masuk surga, sembahyang kada, mustahil. Tak kaji ilmu tauhid nih lah, harus bagi Allah Ta'ala menjadikan orang yang maksiat itu bisa masuk surga. Iya, tapi ketika dia mau sakaratul maut, Allah bimbing dia mengucap 2 kalimat syahadat atau taubat sebelum matinya, lalu dia masuk surga. Yang khawatirnya harus bagi Allah Ta'ala itu kita tanam sebagai motivasi kita untuk malas, akhirnya
Kita tadi harus saja bagi Allah Ta'ala, nanti kena mati bisa aja masuk surga, terserah Allah Ta'ala. Muhamu mun ada tuh orang bepandar itu mabuk, mun ada orang bepandar itu boleh laki pian kah atau bini pian kah, jangan dijulungi makanan. Munnya lapar bepada aja, rasakan makanan itu dengan cita-cita. Jangan dimakan dengan tangan, tapi makanlah dengan mimpi. Kira-kira kanyang nggak ada? Nggak. Bangun kita dari mimpi. Ketuhukan bermimpi, ya tadi mati, lalu harapan untuk hidup, semangat menjalani di dunia ini bermanfaat. Iyalah. Tulul amal, jangan sampai juga bu. Nih maaf aja kenapa jadi ibu. Kenapa jadi ibu-ibu ulun padahkan? Karena ibu-ibu itu biasanya impiannya lebih banyak daripada laki-laki. Okay. Contoh, laki dapat gaji, ibu-ibu sudah 100 impiannya untuk digunakan untuk gaji. Ujur ada lagi ya? Tahu benar ya. Ibu-ibu di sana buai, di sini katanya solehah berkataan. Amin. Dapat laki duit gajian sebulan 5 juta sudah berpikir banyak nukar ini, banyak nukar ini. Laki belum tak pikir lagi nukar apa, tak dulu bini sudah. Nah itu. Jadi bu, tulul amal, panjang cita-cita ini merusak, celaka kita Bapak Ibu. Jangan tapi banyak cita-cita, hal-hal yang menggelapkan hati kita untuk kita selamat di akhirat. Cita-cita yang boleh nih, maaf pula, nih harus kita cita-cita yang boleh yang disebutkan. Gantunglah cita-cita setinggi langit, ya kah? Dan dudukkanlah hati Anda sedalam-dalam dasar lautan seperti mutiara. Jadi cita-cita boleh kita tinggi, tapi hati kita tetap di dasar lautan. Pahamlah biar bu? Itu yang selamat. Cita-cita hendak sugih boleh, tapi hati kita tundukkan untuk apa sugihnya? Supaya kau membantu orang, itu bagus. Supaya kau membangun masjid, supaya kau mau menyekolahkan anak, sekira bisa membantu. Ada 2 orang laki-laki, sudah kah belum juga lah? 2 orang laki-laki mempunyai anak, sudahlah. Belum juga kah? Masya Allah. Ya kebanyakan nih ada kegiatan majelis yang lain, jadi kan ingat yang mana sudah disampaikan, yang mana yang belum lah. Ampun maaf. Jadi 2 orang tua ini membawa anaknya, membawa anak. Ujar si orang tua pertama, nak, lihatlah pengemis tuh. Gibah kenapa? Belajar ikam anak lah, supaya jangan jadi pengemis. Orang tua kedua pulang membawa anak, melihat pengemis. Nak, melihatlah pengemis tuh. Gibah. Jadilah orang yang berilmu supaya ikam mengangkat dan membantu harkat itu pengemis. Kira-kira nih, yang mana yang bujur? Orang tua pertama atau kedua? Kedua. Sudut pandang orang tua pertama, kenapa? Dia hanya mikir kayak apa supaya hidup lebih bermartabat di dunia. Orang kedua berpikir supaya bermartabat dunia akhirat. Itulah sudut pandang kita dalam memahami dunia. Jadi kejarlah cita-cita dunia, tapi untuk akhirat Bapak Ibu. Jangan semata untuk dunia. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita, insyaallah kita sambung pada malam Senin akan datang. Sebelum kita tutup dengan doa, ada permintaan dari Ayahanda Pak Haji Yakub untuk haulan daripada orang tua dan keluarga beliau. Kita halil dan doa, mudah-mudahan kita bersedekah nih namanya Bapak Ibu. Ini bersedekah kada terasa tau lah. Bersedekah bacaan ini kada terasa. Mun bersedekah duit bisa terasa. Ayo bujur ada. Mun bersedekah yang kada terasa nih koler juga aneh. Pelit benar tuh. Ya bujur ada Bapak Ibu. Namun ya Allah. Jadi ya kita sama-sama bersedekah bacaan, kita hadiahkan kepada almarhum yang nanti disebutkan di dalam doa. Mudah-mudahan pahalanya sampai kepada beliau-beliau ini dan juga kedua ibu bapak kita, keluarga kita dan siapapun yang telah berbuat baik kepada ini musalla, dimanfaatkan dengan majelis